پرانی بزموں میں سے بزم ہے اور اسے تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت پشاور کو ایک دبستان کی حیثیت حاصل ہے جی اردو ادب میں۔ بڑے بڑے نامور شاعر یہاں سے جنہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی شہرت حاصل ہوتی ہے، جی خاص طور پہ ڈاکٹر اسحاق وردک صاحب جی ان کو یہ کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ وہ ان لوگوں کو وہاں لے کے آتے تھے بزم میں۔ جو برسوں دیکھی ہے وہ شکل پہچانی نہیں جاتی، میرے مولا یہ کیا ہے میری حیرانی نہیں جاتی۔ فتنہ ہے بپا رنگ کا نسل اور زباں کا، مسلم ہے مگر حامل الحاد ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل تماشا۔ اس میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ روداد ادب کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس میں ادبی محفلوں کا، ادبی تنظیموں کا، ادبی لوگوں کا انٹرویو بھی کرتا ہوں، آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں اور ادب کے حوالے سے جو کچھ یہاں ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے، ہمارے شہر پشاور میں ہو رہا ہے، آپ کو اس سے معلومات پہنچاتے ہیں۔ روداد ادب کا آج کا جو پڑاؤ ہے یہ بزم بہار ادب تنظیم کے پاس ہے۔ یہ تنظیم اراؤنڈ 50 سال سے چل رہی ہے، تو اس کے مختلف ناظم یا صدر رہے ہیں۔ آج ہم ان کے جو ناظم آج کل ہیں محمد عظیم نیازی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ 29 سال سے اس تنظیم میں ہیں اور مختلف عہدوں پہ رہے ہیں اور علم و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا، پھر یہ چلتے چلتے ان کے کون سے صدور رہے، کون کون سے مشاہیر اس کے پروگراموں میں آتے رہے، اس سلسلے میں محمد عظیم نیازی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ خود اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم بہار ادب پشاور، یہ میرے استاد محترم جناب ناز سیٹھی کی پرانی بزموں میں سے بزم ہے اور اسے تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ تقریباً سن 80 کو قائم ہوئی تھی۔ ناز سیٹھی اور ان کے چند دوستوں نے اس تنظیم کو اس کی داغ بیل ڈالی۔ ان میں سیف ماہروی تھے، عبد المجید مجذوب تھے اور ناز سیٹھی تھے۔ اس کے علاوہ جناب اشرف سوز صاحب تھے۔ ان 4 دوستوں نے مل کر اس تنظیم کا آغاز کیا، کیونکہ اس وقت ادبی سرگرمیاں کچھ تھوڑا پشاور میں مان پڑ چکی تھیں، تو تنظیمیں تو اور بھی بہت تھیں لیکن وہ کچھ عرصہ چلتی تھیں، 1-2 سال، اور اس کے بعد ان کے پروگرام بند ہو جاتے تھے۔ تو سیٹھی صاحب خود بھی ایک قادر الکلام شاعر تھے اور اکثر وہ ان بزموں میں جایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بزمیں زیادہ دیر نہیں چل رہی تو ان کے دل میں آیا کہ جی میں ایک ایسا کرتے ہیں۔ دوستوں نے مل کے اپنی رائے سے ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی، جیسے کہ اور تنظیمیں بھی تھیں۔ تو جب ان کی تنظیم شروع ہوئی تو اس میں کمال یہ تھی کہ یہ صرف ادب کا کوئی مشاعرہ یا یہاں تک کہ یہ محدود نہیں تھی کہ ادب کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ سب یہ منعقد کرتی تھی ان کے پروگرام، اور ملی پروگرام ہو، دینی پروگرام ہو، اور کتاب کی کوئی نئی دوستوں کی کتابیں آتی تھی باقاعدہ ان کی رونمائی کرایا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی دوست اگر مہمان آ گئے، کوئی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان بھر سے یہ مہمانوں کو بلاتے تھے اور ان کے لیے پورا اس کا انتظام کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ پروگرام جاری و ساری رہے۔ یہ ماہ کی ہر تیسری اتوار کو یہاں پہ مشاعرہ ہوتا تھا، اور اللہ کے فضل سے اب بھی چل رہا ہے، اور کوشش دعا یہی ہے
کہ تا دیر چلتا رہے۔ جناب ناز سیٹھی کے گھر کے ساتھ ہی جناب خاطر غزنوی کا گھر تھا، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپس میں ہمسائے بھی تھے، اور ان کی بزم سنڈیکیٹ آف رائٹر، وہاں پہ وہ پروگرام ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے پروگرام ہوتے تھے، ادھر بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن بانٹ رکھے ہوئے تھے مہینے میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پروگرام ہوتا، کبھی کبھی ایمرجنسی میں دو تین پروگرام بھی ہو جاتے تھے، کوئی دوست آ گئے، مہمان آ گئے، تو اس حوالے سے تو یہ سلسلے چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد ناز سیٹھی صاحب نے گلبار سے اپنے گھر کو خیر باد کہا، انہوں نے رہائش تبدیل کر لی، تو وہ دلازاق روڈ پہ چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ پروگرام رک گئے، اور کچھ وہ باعمر بھی تھے، ان کی طبیعت بھی ایسی تھی، تو یہ پھر میں نے کوشش کی کہ جی کسی طرح سے یہ پروگرام چلیں، کیونکہ تقریباً 2-3 ماہ ہو چکے تھے کہ پروگرام رکے ہوئے تھے، کہ میرے گھر میں کر لیں، یہ تو جگہ بڑی اچھی نمایاں جگہ تھی، سب کے لیے آسان ہے۔ آپ کا گھر سکندر پورہ میں ہے، جو جی، پشاور کا دل ہے، بالکل پورے شہر کے بالکل درمیان میں درمیان میں ہے۔ ہے، جی جی تو کہیں سے بھی اگر آدمی آئے تو بڑے آرام سے پیدل بھی وہاں آ سکتا ہے۔ جی۔ تو اچھا، اس آپ کے بزم بہار ادب میں جی جی بہت سارے نام جو اس وقت کے تھے، اساتذہ تھے، وہ ان جی پروگراموں میں شریک ہوتے تھے، بالکل بالکل، ان کا کچھ ذکر کریں گے؟ ہاں باقاعدگی سے وہ شریک ہوتے تھے جی۔ تو ان میں تو چند کیا کہ زیادہ لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان میں جو ہے تو خاطر غزنوی صاحب تھے، اور رضا ہمدانی با خان صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ہم عصر جو تھے نا، تو اس وقت ایسا ایک ادبی ماحول تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس میں جو تھے تو اپنے نذیر تبسم صاحب بھی تھے، اور ناصر سید عزیز اعجاز صاحب، غلام محمد قاصر صاحب، اور ان میں سب سے سینئر جو تھے تو وہ فاروق بخاری صاحب تھے۔ اچھا، تو وہ تو اب یہی دیکھیں کہ انہیں آپ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں ادب کے لیے، جی جی کیونکہ ہر وقت ان کا اوڑھنا بچھونا ادب بھی ہوا کرتا تھا۔ تو ہماری خوش قسمتی رہی ہے کہ ان بزرگوں کا، ان اساتذہ کا ہمیں ساتھ ملا ہے۔ عظیم نیازی صاحب، آپ جی کے پروگرام میں میں نے دیکھا، میں آیا تھا جی تو فلمی شاعر سعید گیلانی صاحب بھی سید صحیح گرینا سے، جی۔ بالکل بالکل، یہ بھی باقاعدگی سے آتے تھے، لیکن یہ کچھ عرصہ کے لیے پھر لاہور و فلم لائن میں چلے گئے، کہ کافی گانے مشہور ہوئے، اردو کے بھی تھے، اور ایک وہ جیسے تھا سونا نہ چاندی نہ کوئی سونا نہ محل، چاندی نہ کوئی محل جانے من، شب غم مجھ سے مل کر ایسے روئی، ہاں یہ بھی سعید گیلانی سید صاحب تھے۔ گیلانی، ہاں سید گیلانی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے یہ گانا لکھا تو عجیب میرے پہ واردات ہوئی کہ یہ گانا میں لکھتا جا رہا تھا، اور جب تک یہ گانا مکمل نہیں ہوا تو میں روتا جاتا تھا۔ اچھا، سعید گیلانی صاحب بزم بہار ادب کے پروگراموں میں تسلسل سے بالکل بالکل لاہور شفٹ ہو گئے، جب بھی پشاور آتے تھے بالکل آپ لازمی کے شرکت، پروگراموں میں لازمی یعنی جب یہ پشاور پہنچتے تھے تو پہنچنے کے ساتھ ہی ان کا فون آتا تھا کہ بھائی کب ہے پروگرام آپ کا۔ جی، آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک روٹین کے جو مشاہدے ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے، اور اس سے ہٹ کر بھی پروگرام ہوتے تھے، بالکل جی، کبھی کتاب کی رونمائی ہو جاتی تھی، بالکل کوئی اسپیشل، بالکل، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی گیسٹ آتے تھے ہاں جو بالکل، شعراء پشاور کے علاوہ کوہاٹ سے، ہاں ایبٹ آباد سے، ہاں اور پنڈی سے، کشمیر راولپنڈی سے، جی جی جی، تو بڑے بڑے پرانے اساتذہ کے شاگرد، تقریباً یہ 40 سال کا ریکارڈ موجود ہے جی بیمائے ان کے دستخط کے، صحیح، جتنے بھی شاعری آپ کے پاس آتے ہیں حاضری بالکل رجسٹر میں ان بالکل کی حاضری لگتی ہے، میرے پاس موجود ہے، تقریباً 4-5 رجسٹر سیٹھی صاحب کے وقت کے، یعنی سن 80 کے، جی تو سب آتے تھے، اور بڑی بڑی محفلیں ہوئی ہیں، ایسی ایسی محفلیں بھی ہوئی ہیں کہ 6 بجے شروع ہوئی ہے تو صبح کے 5 بج گئے جی، اور محفل جاری ہے۔ مطلب اتنے شعراء تھے، اتنے شعراء جی ہوتے ہوئے شمولیت کرتے تھے، جی اور پھر وہ اساتذہ کا تو کلام آپ کو پتہ ہی ہے جی کہ بڑا پراثر ہوتا تھا، اور ان سے بار بار پھر مطلب آڈین بھی اور جو دوست ہوتے تھے
अदब के जो ज़ौक़ रखते थे, वो बार बार भी उनसे सुनते थे कुछ और चीज़ सुनाएं। जी जी अब पता नहीं आप कब आएंगे। जी जी। तो इस तरह से ये मुशायरे बड़े लंबे लंबे भी हुए हैं। अच्छा, मोहम्मद अजीम न्याजी साहब, जी अभी साहब। कहते हैं रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, जी जी। तो आप अपना कुछ कलाम सुना। आपकी हालत जो है ना, तो मैं देख रहा हूँ तो कुछ उसके मुनासिब से ही हो गया। बच्चे ने बड़े प्यार से अब्बू से ये कहा, इतना बड़ा कब होऊंगा, ये बतलाइए जरा। अम्मी से बिना पूछे मैं खेलन को जा सकूं, वाह और मर्जी से जाके अपनी कोई चीज खा सकूं। वाह। बेटे की बात सुन के तो अब्बू ने ये कहा, इतना बड़ा तो मैं भी अभी वाह, तक नहीं। बहुत अच्छे जी, इतना बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अर्ज किया, जो बरसों देखी है वो शक्ल पहचानी नहीं जाती। वाह। जो बरसों देखी है वो शक्ल पहचानी नहीं जाती। मेरे मौला ये क्या है, मेरी हैरानी नहीं जाती। मेरे मौला ये क्या है, मेरी हैरानी नहीं जाती। और मैं इशारों मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ रखूंगा। मैं इशारों मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ रखूंगा। सुना है रायगा कोई भी कुर्बानी नहीं जाती। वाह, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। और नसीहत लाख की दिल को न समझा है न समझेगा। नसीहत लाख की दिल को न समझा है न समझेगा। जभी तो दिल से मेरे गम की मेहमानी नहीं जाती। वाह, बहुत अच्छा। और ये एक शेर इसमें आम हालात के हवाले से भी आ गया जी। ये बेचैनी जो फैली है जहां में और फैलेगी। ये बेचैनी जो फैली है जहां में और फैलेगी। संभाली हमसे जब तौकीर इंसानी नहीं जाती। और अर्ज किया कि खुशी खुशी तो एक पल की भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। खुशी तो एक पल की भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। गमों की जो मिली है वो फरावानी नहीं जाती। बहुत अच्छा। गमों की जो मिली है। और आखिरी से अर्ज कर रहा हूँ जी कि छुपाता लाख हूँ पर आश्कारा हो ही जाता हूँ। सिमा साहब, छुपाता लाख हूँ पर आश्कारा हो ही जाता हूँ। पढ़ी जो शायरी पीछे है दीवानी नहीं जाती। बहुत अच्छे, बहुत। ख़वातीन व हज़रात, हम बज़्म बहार अदब के मुंतज़मीन के साथ बैठे हैं। उनके दस्ते रास्त हैं, उनके साथ बहुत एक्टिवली काम करते हैं अख्तर सिमाब साहब। इनका तारफ़ ये है कि इनके वालिद साहब मेडिकल डॉक्टर थे, डॉक्टर इमामुद्दीन। वो उर्दू कश्मीरी के बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनका कलाम महफूज नहीं है हमारे पास। बहरहाल उनके बरखुरदार अख्तर सिमाब साहब भी उर्दू और हिंदको में शायरी करते हैं, गज़ल गो शायर हैं, और मिजाह में भी अपना तब आजमाई करते हैं और बहुत अच्छा मिजाह शायरी करते हैं। पिछले 28 साल से बज़्म बहार अदब के साथ ये मुंसलिक हैं। इनसे दरख्वास्त है कि आप भी अपने बताएं कि आपका बज़्म के साथ कितना अरसा हो गया और कौन सी यादाश्तें आपकी। असल में जो अदबी तंजीमें हैं ये जो हैं ये ज़्यादातर इनका फोकस मुशायरों पे होता है, किताबों की रुनमाई पे होता है। बज़्म बहार अदब शुरू से ही इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द करती रही है और इसे तकरीबन अब ये 44वां साल है बज़्म को। इसमें तकरीबन उस दौर से लेके आज तक हर दौर के नामवर शोरा कराम जो असातिज़ा में भी शुमार होते हैं वो बज़्म बहार अदब में मतवातर और तसलसल से आते रहे हैं और इसको रौनक बख्शते रहे हैं। न्याजी साहब का ये एक बड़ा कारनामा था कि उन्होंने बज़्म को अपने घर में जगह दी, अपने घर में जगह दी और तकरीबन 17 साल तक बज़्म के प्रोग्राम वहाँ होते रहे। बहुत ही रौनक को भरपूर प्रोग्राम होते रहे वहाँ पे। तो ये इनका बज़्म के साथ जो कमिटमेंट भी है, वफादारी है और खिदमत है, ये हमेशा याद रखने के काबिल है। मुझे भी एक दोस्त ने 1996 में बताया कि यार तुम कोई ये शेर वगैरह लिखते हो। मेरा सेठी साहब से मेरी वहाँ पहली मुलाकात हुई। मैंने पहले ही उनको निहायत ही मिलनसार, मुशफ़क़ और बाअखलाक पाया और ये उसके बाद जब तक मैं सेठी साहब के साथ रहा उस वक़्त तक मेरा ये तासर वैसे ही कायम रहा जैसे कि पहले दिन। अब डॉक्टर ज़हूर अहमद अमान ने जो अब साबे दोस्तां जो किताब खाके लिखे उसमें सेठी साहब को ये कहा कि वो तो बस चलती फिरती वो बज़्म बहार अदब है, चलता फिरता अदब है। वो साइकिल थी और वो रुके तकसीम करते थे। और
میں نے شروع میں جاتا رہا مشاعروں میں، پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا کہ نیاز سیٹھی صاحب کے ساتھ کچھ مدد کرنی چاہیے، تو مجھے شوق تھا کام کرنے کا، جی تو میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ پھر رکے لکھنا، کیونکہ میں نے یہ خطاطی سیکھی ہوئی تھی، تو میں اس لیے میں پھر وہ خود لکھ کر اس کے فوٹو کاپیاں کراتا تھا، ان کو بتایا، انہوں نے کہا یہ اچھا ہے بہت، یہی ٹھیک تو آہستہ آہستہ پھر میں ان کے ساتھ کام کرنے لگا، اور پھر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ جی جی تو یہ بزم بارعدل کی تاریخ تو خیر تقریباً 44 سالوں پہ ہے، جی اس کے 6-7 ضخیم رجسٹر ہیں، اچھا اس میں تقریباً سارا ریکارڈ ہے بزم کا، اس کے جی مشاعروں کا، اس کے پروگراموں کا، آنے والے شاعروں کا، تو کیونکہ اس میں آپ جب جو بھی آتے ہیں لوگ، آپ ان سے حاضری کے رجسٹر جی بالکل جی حاضری جی ہوتی یہ ہے، کیونکہ اس استاد زمانے میں ایک کا روایت تھی، اور بعض روایت تھی اوقات اکثر اوقات ان کے اشعار بھی امام نوٹ کرواتے ہیں۔ جی جی تو یہ نام ایسے ہیں، دیکھیں، ظفر سرحدی، جی افضال احمد افضال، صحیح مسرت شہناز مسرت، محمد الیاس سنگ، یہ سارے لوگ پشاور کے تھے یا پشاور کے باہر سے بھی؟ یہ ان میں سے اسلام آباد پنڈی کے بھی ہیں جو بعد میں آئیں گے، جی جی یہ پشاور سے تعلق اچھا رکھنے والے۔ ٹھیک رشید انور، اقبال احمد صدیقی، جی محترمہ تاج بی بی، جی جناب تمثیل امان، ارشد وقار، خلش ایرانی، فقیر حسین صاحب جو کہ ٹی وی سے وابستہ تھے جی اور ڈرامے وغیرہ لکھتے تھے، بالکل یہ فقیر حسین صاحب کے بعد آصف انجم، در شہوار کنڈی، جی یہ نام بھی جانا پہچانا ہے۔ جی مشتاق سامل، یہ مشتاق حسن ساول صاحب ہمارے مشاعروں میں آتے تھے، یہ عزیز اجاز صاحب کے بھائی، اچھا پچھلے دنوں فوت ہو گئے، ٹھیک ٹھیک ہے، حسن ساول صاحب بڑے دبنگ قسم کے شاعر تھے۔ پروفیسر نصیر الدین نصیر، اچھا خالق داد امید، یہ نام بھی پی ٹی وی کا ہے، جی جی ٹھیک ہے، بالکل خالق داد امید، ہاں جی، ریاست حسین بریلوی، صحیح نبی بخش گوہر، یہ نبی بخش گوہر بھی یہ نام جانا پہچانا ہے۔ عبد القیوم خضر، سید مشتاق مولائی، یہ مشتاق مولائی یہ بڑے ہندکو کے شاعر ہیں، اچھا یہ ہندکو کے، یہ بھی نام ایسا ہے۔ ٹھیک خالد مجید صاحب جانتے ہیں، یہ خالد مجید صاحب عبد المجید مجید مجذوب جو کہ بانی میں شامل ہیں، ان کے فرزند ہیں، لیکن وہ شاعری چھوڑ چکے ہیں، جی چھوڑ چکے ہیں۔ راحت جوش، اچھا ان کی آغا محمد جوش کی بیٹی، آغا محمد جوش کی بیٹی گزشتہ چند سال ہوئے وہ وفات پا چکی۔ آغا محمد جوش ہندکو کے قادر الکلام شاعر، سینئر شاعر۔ جی اچھا، ممتاز سرور، صحیح یہ ہمارے بزم بارعدل کے، یہ جو ہم نے افسر تعلقات عامہ افتخار ملک افتخار صاحب، یہ ان کی خالہ ٹھیک ممتاز سرور بھی شاعرہ تھی، یہ بھی بزم بارعدل میں آتی تھی۔ یونس مجاز، ہاں بالکل ان کا نام بھی بڑا نام ہے، ہری سنا پور ہوا کے ہے، رہنے ہاں والے ہیں، جی، بہت مجاز، اچھے یہ بعد میں نے اخبار میں ان کے کچھ مضامین بھی پڑھے۔ جی اچھا، انور آزاد، جی احمد ضیاء طاہر، صحیح پرویز مشہدی، صحیح افضل خان دکھی، افضل دکھی بھی افضل خان دکھی، یہ بھی نام ہے ہزارے سے جی جناب ابراہیم شکیل، جی ثناء اللہ خان ظفر، جی ندیم شاد، نوید اقبال امان، حکیم شعلہ بجنوری، یہ بھی مشہور شخصیت ہے۔ جی پھر اس کے بعد اسلام آباد سے ہیں جی ظہیر حیدر زیدی، اسلام آباد سے، صابر قاس گنجوی اسلام آباد سے، جی شفیق رضوی اسلام آباد سے، علمدار حسین سید، یہ بھی نام جانا پہچانا، یہ بھی اسلام آباد سے، حسین گوہر، میاں تنویر قادری اسلام آباد سے، زاہد لئیق بٹ اسلام آباد سے، جہان زیب قریشی اور مشتاق احمد راہی، یہ ایسے نام، ان میں سے چند نام جو میں نے کہا کہ یہ جانے پہچانے۔ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں مختلف علاقوں سے، پشاور شہر کے علاوہ بھی ہری پور سے، ہزارہ کے مختلف کوہاٹ سے بھی لوگ آتے ہیں، اور اسلام آباد سے بھی کافی سارے لوگ، آپ خود دعوت دیتے رہے یا کسی آپ کے ایسا ہے کہ ہمارے پچھلے چند سالوں میں، 8-10 سالوں میں، بزم بارعدل کے اجلاسوں میں باہر سے، یعنی اسلام آباد سے زاہد سرفراز صاحب، اسلام مانسیرہ سے سعید اشرف صاحب، لاہور سے ممتاز راشد لاہوری صاحب، مظفر آباد سے
कलीम जाहिद कलीम साहब, जाहिद जो कि जोश मली आबादी के शागिर्द थे, शागिर्द जाहिद कलीम साहब। ठीक। उसके बाद से कोहाट से राहल बुखारी साहब जी। हमारी बद में आते रहे हैं, और ये खास तौर पे डॉक्टर इसहाक वर्दक साहब, जी। उनको ये कंट्रीब्यूशन है इसमें कि वो इन लोगों को वहाँ लेके आते थे बद में, और उनका मुतारफ भी कराते थे, और वो अपना कलाम भी पेश करते थे, कभी मेहमान खसूसी की हैसियत से, कभी सदारत की हैसियत से। तो इसके एक और काम हमने किया कि हमारे यहाँ पेशावर के एक बड़े ही नामवर शायर हुआ करते थे, और उनका खास बात यह कि उनका एक मजमुआ कलाम है गैर मनकूत, हाल मलाल के नाम से। तो वो इश्तियाक हुसैन शौक जाफरी साहब, तो वो तकरीबन 20-25 साल से वो बिल्कुल मंजर से गायब थे। जी। हमने उनसे राब्ता किया, मलक इत्फार साहब के दोस्त हैं वो, हमने उनसे राब्ता किया और उनसे मुलाकात की, और इस बात पे आमादा किया कि वो दोबारा मंजर पे आ जाएं, और उसे हम लेके आए उनको। उनके साथ हमने शाम मनाई बतौर मेहमान खुशी उनको, उन्होंने अपना कलाम, वो बड़ी बात की, बहुत अच्छा प्रोग्राम गाँव में। क्योंकि पेशावर जो है ना आपके हमारे सूबे का दारुल खिलाफा है, और पेशावर में क्योंकि टीवी रेडियो और बाकी जो है ना उभरने के मौके ज्यादा हैं, इसलिए हजारा से, कोहाट से, बन्नू से, मर्दान से, तो उन लोगों का शौक होता है या उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी आके यहाँ असातिज़ा कराम जो उस वक्त के मशाहिर हैं उनके साथ बैठ के। इस वक्त पेशावर को एक दबस्तान की हैसियत हासिल है उर्दू अदब में। बड़े बड़े नामवर शायर यहाँ से, जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन अल-अक़वामी शोहरत हासिल। जी। एक ग्रुप तो वो है रज़ा हमदानी, फारूक बुखारी, अपना खातर गज़नवी, मोहसिन एहसान, ताहा खान, यूसुफ रजा चिश्ती, और इस ग्रुप में उसके बाद फिर दूसरी एक खेप आती है जिसमें सजाद बाबर साहब को ले लें, नासिर अली सैयद, नज़ीर बसम साहब, यूसुफ अली जाहिद साहब, और इस तरह से अजीज एजाज साहब, ये है। उसके बाद अब एक नई खेप आ रही है जिसमें इसहाक वर्दक साहब हैं, या और जो इस वक्त स्टूडेंट या इस वक्त नौजवान हैं, तो वो लोग, उनकी तो इस वक्त यानी इस वक्त तकरीबन उसको इस वक्त काफी पजीराई मिल रही है उनको। तो पेशावर एक मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक दबस्तान बन चुका है, जिस तरह के लाहौर, कराची या लखनऊ और दिल्ली के दबस्तान। तो इस वक्त पेशावर का एक हैसियत, हालांकि रावलपिंडी की अदबी सरगर्मियाँ और वहाँ की अदबी तंजीमें बहुत फ़ाल हैं, और प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा कर, सरगर्मियाँ हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो हैसियत इस वक्त अदबी दुनिया में पेशावर को हासिल है, रावलपिंडी को वो एजाज़ अभी तक हासिल नहीं हो। ख़वातीन की तंजीमें या इलाकाई ज़बान के लिए गंदारा हो गया या गंदारा अकेडमी हो गई, इसके अलावा फरोग हिंदको है, बेशुमार तंजीमें हैं, वो अपने अपने तौर पर बेहतर काम कर रही हैं। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ये है कि एक माहौल बना हुआ है इस वक्त, यानी कि नाम है, दूर तक नाम है पेशावर का अदब के हवाले से। अच्छा, अख्तर सिमात साहब, अभी जैसे अजीम न्याजी साहब ने बताया, नाज सेठी साहब ने तंजीम का बुनियाद रखी, फिर एक अर्सा तक चलाते रहे, फिर उनकी सेहत ने इजाजत नहीं दी, तो अजीम न्याजी साहब के कंधों पे ये बोझ आ गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप आजकल जो है ना अख्तर सिमात साहब बड़े एक्टिव हैं, और इन प्रोग्राम को करने में मैंने ये भी देखा कि आप खुद ही चाय लेके आते हैं, खुद ही चाय जो है ना लोगों को सर्व करते हैं। जी। अच्छा, अभी क्योंकि ये सिलसिला फिर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, नहीं इंशाल्लाह ये तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग नए लोगों में से कुछ लोगों, क्योंकि तंजीम को भी चलना है, लोग तो आएंगे, वो तो ये है कि तंजीम होगी तो ये प्लेटफॉर्म होगा तो आगे चलेगा। कोई कुदरती बात है कि जब बहुत अरसा पहले से जब मैं नासिर साहब के साथ काम करता था ना, तो मैंने उस वक्त से अपने आपको ज़हनी तौर पे तैयार किया था, ये बज़्म है और इसको हमने आगे लेके जाना है और चलाना है। कर्ज है, क्योंकि उन लोगों ने अपना काम किया, फिर आप लोगों के काम को, उनकी मेहनत को, जैसे अजीम न्याजी साहब ने कहा कि ये बज़्म में अपने वालिद साहब के साथ जाते थे सिर्फ सुनने के लिए, फिर एक वक्त आया कि नाज सेठी साहब ने इनको हाथ से पकड़ के कहा कि आप आओ, आप इसमें हिस्सा लो, और अपनी पहली नज़म इन्होंने पेश ना कि मैं तकरीबन सन 2000 से उनके साथ काम में लग गया था, रिपोर्ट लिखना। तो ये मेरा कहने का मकसद, मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अभी जो है नई नस्ल में से, क्योंकि आपने ये देना है, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है और ये आपने आगे पास करनी है। पता है, ये वो लोग हैं जो यहाँ आके बैठते हैं, फिर बज़्म बनती है। ये सारा क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है जो पिछले
सालों से वो यहाँ बड़ी मोहब्बत से आते हैं, बड़ी तवातर से आते हैं, एक कॉल पे आते हैं, जी जी एक मैसेज पे आ जाते हैं वो लोग, सही। यानी सीरियस तरीन लोग जो हैं वो। तो हमारे बाद भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब करेगा। सिर्फ ये है कि अंदर दिल के अंदर खलूस होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, अभी मैं स्पेशली ये रुदाद अदब मैंने शुरू किया है। ये प्रोग्राम इसलिए है कि क्योंकि आज से कुछ अर्सा 5 साल 10 साल पहले तक जो प्रिंट मीडिया है वहाँ पे पूरा एक सफ़ा छपता था, जी जी ठीक है, अदब के नाम से। अदब के नाम, आज अदब अखबार सराय, मशरक़ अदब अदब सराय के सराय नाम भी से था, मुख्तलिफ आइन अखबार में भी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मशरक़ ने तो बिल्कुल बंद कर दिया, अब उसका कोई अदबी सफ़ा नहीं है। आज में जो अभी सफ़ा है वो आधा या अब तकरीबन ख़त्म होने। अभी डिजिटल मीडिया में आप लोगों को भी मैं एक कावश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी इसमें आना है कि अभी ये आपका जो रिकॉर्ड है या ये जो आपकी आवाज़ है पूरे सूबे में या बाकी मुल्क में जाए, तो डिजिटल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है कि ये दुरुस्त है कि दौर मीडिया सोशल मीडिया का है, जी डिजिटलाइजेशन है हर जगह पे, और वो काम भी यानी उसका फैलाव भी ज्यादा है। नहीं, क्योंकि आपकी जो नौजवान नस्ल हाँ है जी। ना, ठीक है, अभी वो लोग डिजिटल मीडिया में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं पिछले प्रोग्रामों में रेफरेंस देता रहा हूँ कि अभी जो भारत के बड़े बड़े शोरा कराम हैं जी, जी। जिनको हम किताब उनकी नहीं पढ़ पा रहे थे, हाँ। डिजिटल मीडिया हाँ, के जरिए, बिल्कुल, ठीक है, ये है। मुख्तलिफ बिल्कुल लोगों का। आसानी से अच्छा, आप अभी हमारे अपने जॉन एलिया साहब जो हैं, आपको उनकी किताबें हमारे स्टूडेंट इतनी पढ़ते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनके शेयर जो है ना लोगों तक पहुंच रहे हैं और वो आगे पहुंच उसको रहे हैं से नाबलद माशरा, अदब से दूर माशरा, वो कभी भी फलाह नहीं, नहीं फलाही हैसियत अख्तियार नहीं करता। तो इससे ख़वातीन और हज़रात, मेरा प्रोग्राम रुदाद अदब आप देख रहे हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अदब की तरवीज के लिए मेरी साथ मदद करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले रुदाद अदब के जो प्रोग्राम है उसकी इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। और मेरी ये भी दरख्वास्त है कि मेरा ये प्रोग्राम जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो अपने सोशल मीडिया में भी अपने जो शेर व अदब के दोस्त हैं उन तक भी पहुंचाएं ताकि ये सिलसिला जारी रहे। अच्छा, अभी मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा अख्तर सिमाब साहब से कि वो अपना कलाम सुना दें। ये गजल है, तो जरा कहने को तो मुद्दत हुई आजाद हैं हम लोग, कहने को तो मुद्दत हुई आजाद हैं हम लोग, दर असल तहे पंजे सयाद हैं, वाह वाह, दर असल तहे पंजे सयाद हैं हम लोग। वो शाम के है राज मेरे देश में जिसका, वो शाम के है राज मेरे देश में जिसका, उसके लिए जहमत कशे बेदाद हैं हम लोग। रहजन ही मिले सूरत रहबर हमें अक्सर, अपनों की नवाजत से ही बर्बाद हैं हम लोग, अपनों की नवाजत से ही बर्बाद हैं हम लोग। दरियोदा गरे गैर हैं कशकोल बदामा, गारत गरे सरमाए अजदाद हैं हम, गारत गरे सरमाए अजदाद हैं हम लोग। किरदार में गुफ्तार में और फिक्र अमल में, किरदार में गुफ्तार में और फिक्र अमल में, यकसू नहीं मजमूए अजदाद हैं हम लोग, यकसू नहीं मजमूए अजदाद हैं हम लोग। फितना है बपा नस्ल का रंग और ज़बां का, फितना है बपा रंग का नस्ल और ज़बां का, मुस्लिम है मगर हामिले अलहाद हैं हम लोग, मुस्लिम है मगर हामिले अलहाद हैं हम लोग। हाथों पे धरे हाथ फकत नोहा कुनाह है, हाथों पे धरे हाथ फकत नोहा कुनाह हैं, फरियाद हैं फरियाद हैं फरियाद हैं हम लोग।